الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، دينتنا حنيفة دينت إسلامك وإلهي تبارك وتعالى كتمت وصودة شيء مبادئ ذا أساسك وحكم ذا إني دتك أقوي أخلاق ذي دقن كوناكسن أو أي كربتو أخلاق ذي دقن كحن. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مركو كور رميي وحيالها الله صدري وحكوكو بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أودتك أقوي أخلاق ذي دقن ماذا وناكسن إنت صلى إيسو دريب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. sidaas daradeed mujtamaca muslimka ah waa mujtamac akhlaaqi dhaqan wanaagsan. fardiga muslimka waa fardi akhlaaqi dhaqan wanaagsan leh. qoyska muslimkii waa qoys akhlaaqi dhaqan wanaagsan leh, laana diintiisa ugu yeedhaysa, qalbigiisa mabaadiida ku jirta iimaanka faraysa. akhlaaqi dhaqanka xun waxa kamid ah khuluq la yiraahdo شحيقة. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مالا كم إذا وحو كوكوبي أدونك إنو الليبانو إن لغا إلاليو دقنك ليرادو الشحيقة. لما ميلود بي آيادا سي قرآنك كتمد يضو الفاظ يدو اسكمديهين ميل وحي أهيد ربي تبارك وتعالى وحو كور رمي أرضدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سي مهاجرين بلغ صور رمي كدبنا أنصار بو إلهي أماني وري مدينة إني مقالة سيدة قنايين ولا له النصور دويين مركي أسو حقه ذوي مادين أسو هجرودين وحربكو أماني تبارك وتعالى إن أي نفتو ذا كدوريان ولا لهد أدوريان ولا لهد إن يوناك اللي تشعليهن ويخير كل الربان حتى قاتش درم بها هيسو حتى إيغو باهن بي ولا لهد اللي تشعليهن. بركاس ربي تبارك وتعالى آياده وحكو ختمي ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. نفتيس الشح جيد الروح اللي إلاليه كواس بالليباني بأليه تبارك وتعالى. آيات كلا في سورة التغابن كجرت ربي تبارك وتعالى وحو أمري مؤمنين فاتقوا الله ما استطعتم إن تكران كينا الله كبقى واسمعوا وأطيعوا مقلع وحليدين شيء قات أويالا وأنفقوا خيرا لكم خير لأنفسكم. وحي إلهي إذن سيينا بحية حولها أخلاق ذا وناكس علمك حوق أود وحي إلهي إذن سيين بحية ساسا إذن خير بدن. وكان سؤال الله وحو كدن بيسي ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. ضدك اللقاء إلهي النفتو ذا الشح جاذا كواس بالليباني بأليه تبارك وتعالى. ليبان تآدمه وحي كحران تهي كل بسيدي إلهي أوغا إلالية أما إساقا إلالية لقن كنوع عاسي الشحيق اللي هذا. الله ساسو تلمامي تبارك وتعالى وهو الخبير العليم وهو العليم الخبير. شحي يوم حتى شحيق علماء وحي كوقيحان ولقن ليته ونفت بني آدم ككتشرة وشيء نقو أبورا لا نقو امتحاني نفتنا حنتا صفات كذا حن بي كمديها وحين علماء كوقيحان بخيل لماذا يشحي جاي مركي كلا صاريان قار وحي دهدان بخيل لماذا وحل يدهدان واحد أذوقه هيستو إن كفر أضيكتو بحين ويد شحي جنا وحل يدهدان وكدري هي واحد ضدكو هيستان إن أتشعلاتهم كددا شيء إن كفر أضيكان وينم بحنين waxaagi waad bixin weyday wixii dadkana waxaad ku dadaalaysaa inayna bixinin. marka waa ka daray waa bakhaylnimo zaa'ida bakhaylnimo ziyaado wadata waa
الإمام ابن القيم عليه رحمة الله والتفاصيل ديرادة كبحيي waxay ku kala duwan yihiin bakhaylnimada iyo shuxiga ayaa wuxuu leeyahay waxa u dhaxeeya buu leeyahay عليه رحمة الله wuxuu leeyahay shuxiga waxa la yiraahdaa inaad si daran oo miir la'aan aad shayga ugu dadaasho waxaad rabtay baad nafta isaga qaadaysaa tabartaado dhan baad ku bixinaysaa saad ku heli lahayd iskala reebi maysid isma kala reebaysid awoodaado dhan baad isugu geynaysaa nafta dadaalkeeda ku saabsan waxba ayna reebanin ee shayga ay saa ku raadinaysaa shuxiga la yiraahdaa bukhligana waxa la yiraahdo bakhaylnimada markay shaygii hesho ay raadinaysay inay ku far adagto jeclaato xeshato oo ay xuquuqda ka bixin weydo saas daraadeed wuxuu yiri bini aadamku intuusan wax helin oo shayga raadinayana waa shaxiix markuu helana waa bakhayl shuxigana waxa la yiraahdaa buu waa wax dabeecad ku jirta nafta bini aadamka dabeecadda nafta ku jirta waxay amraysaa bakhaylnimada inaad ku far adagto wixii ilaahay ku siiyo xuquuqdii ka gudan weydo waxa keenaya shuxiga ku amray shuxiga amri markaasay bakhaylnima ka dhalanaysa shuxiga ku amray markaasaad gacan adayg baa ka dhalanaya shuxiga ku amray markaasaa xumaantu ka dhalanaysa shuxigu marka waa dhaqan xun oo naftaada ku jirtiyo sifo xun oo ay xambaarsan tahay naftaada xun oo keeni kara waxyaalo fara badan oo ka dhalan kara waa saas daraadeed baad garan kartaa marka quraanku sida rabbi ugu xidhay tabaaraka wa tacaala ruuxii laga ilaaliyo dabeecadda noocaas ayaa liibaantu halkaas ay ku jirtaa sidoo kale rabbi tabaaraka wa tacaala macnaha in isagoo qeexaya in nafta bini aadamka ay leedahay cilada iyo cudurka shuxiga la yiraahdo rabbi tabaaraka wa tacaala fi suurati an-nisaa markuu ka waramayay qoyska iskhilaafay haweeneyda ninkeedii oo diidan aragta ninkeedii oo ka sii jeeda aan rabin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri haday haweeneydu ka baqdo ninkeeda diido iyo iska sarreysiin iyo doonid la'aan haday ka aragto dib malaha inay heshiyaan dib malaha inay isu tanaazulaan dib malaha inay xuquuqdii mid walba u lahaa ka kale uga tanaasulo si gurigu u dhisnaado taasaana khayr badan buu rabbi tabaaraka wa tacaala wasulhu khayr intii la kala boodi lahaa la kala tagi lahaa la isfuri lahaa gurigu burburi lahaa waxa roon in la isu tanaasulo buu rabbi tabaaraka wa tacaala wasulhu khayr wa uhdirat al-anfus ash-shuhha kadam bas nafti bini adam kallaki waxa lagu xaadiriyo la galiyay wax la yiraahdo shuxi bakhaylnimo faraqan adayg xirsi iyo dadaal inayna waxba bixinin inayna waxba ka tanaazulin inay waxeedo dhan inay qaadato isku daydo waxna ayna bixinin taasa lagu xaadiriyay nafta bini aadamka saas daraadeed dadku inay heshiyaan maxaa diidan labada iskhilaafsan waxa u diidan inay heshiyaan shuxiga xumaanta waxa keenaya shuxiga khilaafka waxa keenaya shuxiga dhiiga daadanaya waxa keenaya shuxiga wax kasta oo akhlaaq xumiya dhaqan xumaa shuxiga sa keenaya meel adag baa rabbi tabaaraka wa tacaala marka kaga hadlay u fiirsan nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi wuxuu leeyahay war iska jira shuxiga dhaqanka iska jira maxaa yeelay ummadihii idinka horeeyay buu halaagay ummadihii idinka horeeyay uu baabiyay seebuu ku baabiyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku xambaaray in ay dhiiga xaraamta daadiyaan wixii ilaahay xarimayna ay xalaashadaan in dhiiga la daadiyo magac lagu daadiyaba qabyaalad lagu daadiyo magac diineed lagu daadiyo dhiiga ilaahay xarimay waxa keenaya waa shuxiga nafta ku jira wixii ilaahay xarimay in la xalaashado waxa keenaya waa dhaqanka naftaada ku jira shuxiga la yiraahdo ka markay ku kaceen ba ilaahay waxa uu keenay tabaaraka oo ka dhalatay tabaaraka wa tacaala inuu halaago baabi'i riwaayad kale xadiidka nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam iska jira shuxiga iska jira ummadihii idinka horeeyay buu halaago baabi'iyay seebuu ku baabi'iyay wuxuu amray inay isdulmiyaan markaasay isdulmiyeen wuxuu amray in ay qaraabada gooyaan oo isjaraan markaasay qaraabadii gooyeen wuxuu amray dambi xun iyo fujuur oo dhan buu amray markaasay qaateen oo ka amar qaateen markay bedelka ilaahay ka amar qaadan lahayn iyo sharcigiisa shuxiga ay ka amar qaateen
wuxuu amrayna ay sameeyeen ayaa ilaahay marka halaagay oo baabi'iyay tabaaraka wa tacaala ummad marka haddaad aragto shuxigaasi uu saameeyo ka sayid calayhi oo xumaantii uu farayo qaadanayso wanaagii uu ka reebayo yani wanaagii uu ka reebayna ka tagaysa halaag baa qarka u saaran leanna sunnatullahi wa tabaaraka wa tacaala nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taasuu tilmaamaya sax shuxigu waa wax inugu jira waa wax aadamaha badankii ku abuuran waa wax nafteenna ku jira waa dabeecad laakiin waxaa la doonayaa in aan amarkiisa la qaadin in la iska celiyo in nafta laga daahiriyo in la istaskiyeeyo in laga dadaalo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wuxuu tilmaamay saddex arrimood oo aadamuhu ku badbaadaan iyo saddex arrimood oo bini aadamku ku halaagsamo saddexda aadamaha halaaga waxa kamida shuhun mutaa' ya shuhi laga amar qaadanayo dhiiga daadi amarkiisa qaadan xoolaha ku fara adayg waad ku fara adayg xuquuqdoodii ma gudanaysid ilaahi tabaaraka wa tacaala xooggu ku siiyay dadka ku anfac ma ha ku anficin buu ku leeyahay amarkiisa qaadan allah tabaaraka wa tacaala wixii uu kuugu deeqay oo ahayd inaad khalqiga aad ihsaan ugu samayso ayuu ka hortaagan yahay adiguna waad ka amar qaadatay kaas buu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam inuu halaag yahay sidaas daraadeed baa loo baahan yahay sax waa dabeecad jirta laakiin ha isku sii daynin naftaada ha yeelin amarkeeda ha qaadanin la jihaad iska celi iska daahiri ka dadaal ilaahay waa ku kaalmeynaya tabaaraka wa tacaala rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay ruuxa dabeecad laga helo laba u shar badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dabeecad laba u shar badan shuhi hadana argagax ku jiro waa bakhaynimo zaa'id ah hadana ay ku jirto argagax iyo deganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan ay ku jirto iyo fulaynimo zaa'id ah labadaasi waa dhaqanka ugu xun oo ruux yeesho ugu shar badan buu nabigu leeyahay salawaatu rabbi wa salaam alayhi bal nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi inuu yiri la yajtami'u ash-shuh wal iimaan fi qalbi 'abdin abada iimaanka iyo shuhigu adoon qalbigiisa isuguma tagaan haddii uu qalbiga shuhi soo galo oo dhaqanka noocaasi galo iimaankii waa baxaya hadduu iimaanku qalbiga ku xoogaystana shuhigii baa baxaya laakiin isuguma yimaadaan buu nabigu leeyahay salawaatu rabbi wa salaam alayhi halka waxa tilmaamaysaa shuhiga waxyaalaha saaro bini aadamka ka saaro waxa ugu muhiimsan iimaanka kullama iimaanku xoogaystana shuhigu waa yaraanaya kullama uu nusqaamana shuhigu bini aadamka waa ku xoogaysanaya sidaas daraadeed macnaheedu wax weeye dadaal oo shuhiga ka dadaal maxaa yeelay waxa lagu amrayo sax dabeecadan ilaahay uu ina galiyay iyo khuluqan xun ee nafteena lagu abuuray waa mawtanul ikhtibaar wal ibtilaa waa meesha leenugu imtixaanayo waa meesha adoomadu ku kala hadhayaan ninna waa iska qabanaya waa hagaajinaya waa la dagaalamaya waa islaaxinaya ruuxna waa isu dhiibaya markaasuu iyada raacaya labadaasaana lagu kala baxaya dadna naar ku galayaan dadna janno ku galayaan dadna ku liibaanayaan dadna ku khasaarayaan saas daraadeed shuhiga naftaada ku jira iska qabo iska xakamee iska ilaali wixii ilaahay ku siiyay tabaaraka wa tacaala ku fara adeegin xuquuqdooda gudo xoolo kaliya maaha wixii ilaahay ku siiyay xoolo ha noqoto cilmi ha noqdo awood ha noqoto kursi ha noqdo xoog ha noqdo aqli ha noqdo cilmi ha noqdo wixii ilaahay ku siiyay bixi wixii ilaahay ka reebay tabaaraka wa tacaala uu ka manciyayna ka celi naftaada oo shuhigu yuusan kula dardarin nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa ka sugan akhiru zamaanka ayuu wuxuu tilmaamayay qiyaamadu inay soo dhowdahay calaamaadka lagu garto waxa kamid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam in dadka dhexdooda shuhi la dhigo in dadku dhexdooda shuhi la dhigo mujtamaci leysnaco nin walba tiisa ku dhago ananiya dhacdo laysu tanaasuli waayo xuquuqdii la bixin waayo kadib xasad ka dhasho leysnaco dhiiga la daadiyo la kala tago gaalo loo galo leys kharibo nabadgeliyadu baaba'do waxa soo aafaa waxay ka dhalatay shuhigay ka dhalatay waxa soo aafaa akhiru zamaankana nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay arintaasi siyaadi doonto waana mid maanta aan ku sugannahay way away mujtamacaadkii muslimka ah away dadkii diintan ku abtirsanay away dalkoodii
aaway dawladahoodii aaway nabadgelyadoodii aaway maxaa burburiyey ayagaa burburiyey shuxi baa galay xuquuqdii bay manciyeen xumaantii buu amray way qaateen kadibna waxaa ka dhashay inay halaagsamaan inay gacantooda isku baabi'iyaan inay dhulalkoodii burburiyaan inay gaalo u gacan galaan inay aafa iyo balaayo dhan ku furanto maxaa keenay laana wax way khuluqii xumaaya loo baahnaa in la iska xiliyay raaceen amarkiisay qaateen sida nabigeenu tilmaamayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mujtamaca muslimka iyo fardiga muslimka iyo qoyska muslimka waxa looga baahan yahay allah baa maslaxadeena yaqaana allah baa yaqaana wixii dan inoogu jirto wixii dani kuugu jirto allihii yaqaanay haddaad amarkiisa yeeli weydo rasuulku kuu soo diray kitaabku kuu soo dejiyay ka dambayn weydo adiga baa gacmahaaga isku halaagi meel kaleba lagaaga imaan maayo haddaad bulsho tahay haddaad dawlad tahay haddaad shacab tahay haddaad qoys tahay meel kaleba lagaaga imaan maayo naftaada lagaaga soo bixi halkaasaana halaagaagu ka imaanaya iyo burburkaaga iyo baaba'aagu sidaas daraadeed maslaxadeenu waxay ku jirtaa walaalayaal inaynu qaadanno akhlaaqdii ilaahay inoogu yeedhay rasuulkiisu inoogu yeedhay wixii laynaga reebay xunna inaynu iska ilaalinno teeda wanaagsanna inaynu ku dadaalno تاسا بدبادة الدنيا أخرب كجرتا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك